Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik drone FPV-nya menyambangi parit militer Ukraina. Drone meledak tepat di dalam parit berisi tentara Ukraina. Hal ini membuat nyawa tentara Ukraina di dalamnya melayang. Rekamannya beredar di Telegram pada Jumat 24 Mei 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia mempublikasikan rekaman personel angkatan bersenjata Ukraina yang dibunuh oleh operator drone FPV. Disebut pula bahwa serangan drone yang intens terus mengalahkan angkatan bersenjata Ukraina di zona belakang, memutus infanteri dari jalan pasokan di mana amunisi diangkut, menghancurkan senjata api dan menekan operasi mortir dan senapan mesin musuhnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman kerja alat tempur mereka. Rekamannya diunggah di akun media sosial Telegram @moderasia pada Sabtu 25 Mei 2024. Awak Howitzer 122 MMD-30 dari kelompok pasukan Sever Rusia bekerja kali ini melakukan operasi penembakan untuk menghancurkan pasukan Ukraina. Kendaraan lapis baja, senjata api, depot amunisi, dan benteng pertahanan Ukraina menjadi target sasaran. Dapat dilihat dalam rekaman detik-detik amunisi dilepaskan pasukan Rusia. Tembakan tepat mengenai sasaran berkat bantuan drone pengintai. Tidak diketahui pasti di mana lokasi penyerangan ini berada. Video ini telah ditonton ribuan orang dan mendapatkan beragam reaksi dari warganet. Ayo dia! Peperangan yang melibatkan dua negara bertetangga Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Medan pertempuran setiap harinya terus terjadi serangan-serangan yang cukup ganas. Namun, sistem pertahanan kedua negara selalu siap bila akan ada serangan mendadak. Terbaru, sebuah video dari drone Rusia beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 25 Mei 2024. Dalam narasi disebutkan, drone angkatan bersenjata Ukraina mencoba menabrak drone Rusia. Awak UAV pengintai Orlan 10 Rusia kemudian berhasil menghindari serangan drone tersebut. Seperti yang terlihat dalam rekaman, kedua drone itu berputar-putar di udara. Belum diketahui pasti di mana lokasi penyerangan ini berada. Hingga video ini beredar, berbagai komentar dituliskan warganet.
Perburuan malam dan likuidasi anggota militer angkatan bersenjata Ukraina berlangsung menegangkan di garis depan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 25 Mei 2024. Mengandalkan amunisi granat operator Waffe dari Brigade ke-110 Korps Angkatan Darat Donetsk ke-1 secara efektif melenyapkan tentara musuh di malam hari, memberikan keuntungan taktis dan memperkuat posisi pasukan mereka. Tindakan tersebut menyoroti tingginya pelatihan dan profesionalisme Brigade ke-110 dalam menggunakan teknologi canggih untuk menimbulkan kerusakan akibat kebakaran pada kaum nasionalis Ukraina. Tampak dalam rekaman, sekelompok tentara Ukraina berhamburan kalang kabut hindari serangan. Satu persatu di antara mereka alami luka bahkan tewas. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak terima atas aksi brutal yang terus dilayangkan pasukan lawannya, Brigade Serangan Udara ke-82 Ukraina luncurkan serangan balasan. Rekamannya ramai beredar di media sosial X pada Sabtu, 25 Mei 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik penyerangan posisi angkatan bersenjata Rusia. Tepatnya di arah Vochaks, pasukan Ukraina tunjukkan ketangguhan militernya dengan meluncurkan serangan mematikan. Alhasil seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi pada posisi Rusia. Militer Ukraina mengklaim serangannya ini menewaskan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 18 по 24 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 49 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены военная аэродромная инфраструктура противника, места хранения ракет, боеприпасов и топлива, цеха производства безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражались пункты временной дислокации вооруженных сил Украины, иностранных наемников и националистических формирований, а также предприятия военно-промышленного комплекса Украины. В течение недели подразделения группировки ВОС «Север» в результате активных действий освободили населенный пункт Старица Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 бригад вооруженных сил Украины и 4 бригад теробороны. Отражены 23 контратаки штурмовых групп вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое, Липцы и Волчанск Харьковской области. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 1840 военнослужащих, 6 танков, 8 боевых бронированных машин, 40 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 37 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки ВОС «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированием 4 механизированных бригад вооруженных сил Украины, 2 бригад теробороны и бригада Нацгвардии Украины. За прошедший период отражены 15 контратак подразделений 4 бригад вооруженных сил Украины и бригада Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Деброва, Нововодяное и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 2040 военнослужащих, 2 танка, 18 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град»,
а также 32 орудия полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск активными действиями освободили 3 населенных пункта – Белогоровку, Клещеевку и Андреевку Донецкой Народной Республики и продолжали продвигаться в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 7 бригад Вооруженных сил Украины и 4 бригад теробороны. Противник на данном направлении за неделю потерял до 3285 военнослужащих, 7 танков, 13 боевых бронированных машин, 46 автомобилей, 32 орудия полевой артиллерии, из них 27 западного производства. Кроме того, уничтожены 10 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил и Нацгвардии Украины. Отразили 41 контратаку штурмовых групп 8 бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Шумы, Нетайлово, Новокалиново, Уманское, Очеретино, Архангельское и Соловьево Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2770 военнослужащих, танк, 26 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии и 20 боевых бронированных машин, в том числе 4 боевые машины пехоты «Мардер» производства ФРГ, а также 5 боевых машин пехоты «Брэдли» и 3 бронетранспортера «Макс Про» производства США. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины и бригады теробороны. Отразили 9 контратак штурмовых групп механизированной бригады Вооруженных сил Украины, бригады теробороны, а также Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Владимировка, Старомайорская и Урожайная Донецкой Народной Республики. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 10 западного производства. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесены поражения живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений теробороны, а также бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 350 военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», а также 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 7 гаубиц М777 производства США и буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании. Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты 2 самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины, 8 крылатых ракет «Скальп» производства Франции, 25 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США и «Точка-У», 18 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 13 противорадиационных ракет «Харм» производства США, противокорабельная ракета «Нептун», 91 реактивный снаряд «Хаймерс», «Вампир» и «Альха», а также 356 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 67 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 603 самолета, 274 вертолета, 24 590 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 149 танков и других боевых бронированных машин, 1311 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9802 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 966. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.